कौन सन दीवान टोडरमल जी की है उन्हों का पिछोकड़ उन्होंने वडेरियां दा गुरु रामदास जी नाल की संबंध सी कि वो खानदानी शाहूकार सन। जदों गुरु तेग बहादुर साहब की मुलाकात दीवान टोडरमल नाल हुंदी है तो गुरु तेग बहादुर साहब दीवान टोडरमल जी कोलों की मंगते हैं। दीवान टोडरमल जी की मुलाकात जदों गुरु गोबिंद सिंह जी नाल हुंदी है तो वह अजिहा की आखते हैं कि जिसनों सुन के सारे सिंह हैरान हो जाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस धरती उपर जदों भी दुनिया की सब तो महंगी जगह की गल चलती है तो साडे दिमाग में सरहंद का नाम आता है तो इस दे नाल ही नाम आता है दीवान टोडरमल जी का, जिन्हों ने सूबा सरहंद कोलों सोने दियां मोहरां नूं खड़ा करके जगह मुल खरीदी सी छोटे साहिबजादियां ते माता गुजरी के संस्कार वास्ते। अपने चों बहुते दीवान टोडरमल जी बारे बस इन्ना की जानते हैं। वैसे तो मैं पहला 2 वीडियो बना के शॉर्ट्स के रूप में अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम ते फेसबुक चैनल पर अपलोड कर चुका, पर अज आप कोशिश करांगे कि इस वीडियो में उन्होंने बारे डिटेल च जानने की, उन्होंने पिछोकड़ बारे डिटेल च जानने की। सो बेनती है इस वीडियो में अखीर तक बने रहो। गल करते हैं गुरु रामदास जी के समय की। जदों गुरु रामदास जी श्री अमृतसर साहब की धरती उपर सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे सुभायमान हैं। मालवे की धरती की तहसील भवानीगढ़ ते उसके इलाके च पैंदा एक पिंड आलोवाल। उत्थे एक जत्था श्री अमृतसर साहब वास्ते रवाना होंदा है गुरु रामदास जी के दर्शनों वास्ते। वो जत्था जदों अमृतसर साहब विखे पहुँचता है उस जत्थे दे नाल एक बजुर्ग भी श्री अमृतसर साहब विखे पहुँचता है। वो बजुर्ग जिसका चिट्टा दाड़ा है तो बहुत गरीबी की अवस्था है। उसकी गरीबी का अंदाजा आप इस गल तो ला सकते हैं कि उसने जो गल लीड़े पाए ने वो बहुत मैले कुचाले ने ते थां थां तो पाटे हुए ने, जिसनों ने टाकियां ला के जोड़िया होया है। उसके पैरों में कोई जोड़ा भी नहीं है, पैरों तो नंगा है। उस बजुर्ग ने गुरु रामदास जी की बहुत शोभा सुन रखी है, जिसके करके उसके मन के गुरु रामदास जी दर्शनों की तांग पैदा होती है तो जत्थे दे नाल चल के श्री अमृतसर साहब विखे पहुँचता है। वो बजुर्ग संगतां दे नाल मिल के सब तो पहला इशनान करता है तो फिर गुरु साहब के हुक्म पहले पंगत पाछे संगत अनुसार लंगर छकदा है तो फिर गुरु रामदास जी के दर्शनों वास्ते लगी लंबी कतार में खड़ा हो जाता है। गुरु रामदास साहब जी के दर्शनों वास्ते लगी लंबी लाइन करके उसनों अजे गुरु रामदास जी के दर्शन नहीं होए। 5वें नंबर पर पहुंचण तो बाद जो उसनों गुरु रामदास जी के दर्शन होंदे हन तो देखता है कि गुरु साहब संघासन ते विराजमान हैं। उन्हां दा सोहना दाड़ा प्रकाश है, उन्हां दा सोहना चेहरा सोहना स्वरूप है, उन्हां दे सिर उपर चवर झुल रहा है, चंदोआ झूल रहा है। वैसे तो बजुर्ग अपने मन के अंदर बहुत सारिया इच्छावां बहुत सारिया मंगां लैके गुरु रामदास जी के दर्शनों वास्ते आया हुंदा है, पर गुरु साहब के दर्शन करके जिवें उसके मन दीयां इच्छावां सारियां खत्म हो गई होण, वो मन करके अंतर ध्यान करके गुरु साहब नाल जुड़ चुका हुंदा है। एक एक करके जिवें जिवें लैन अगे वधदी है जदों उसकी वारी आउंदी है तो गुरु साहब के चरणों नाल अपना मस्तक छुहाउंदा है तो मत्था टेक के वापस मुड़ जाता है। जदों वापस मुड़न लगता है गुरु साहब उसनूं आवाज़ दे के रोक के कहते हैं कि बजुर्गो कुछ मंग लेना सी, तो बजुर्ग गुरु साहब नूं जवाब दिंदा है कि गुरु साहब किसी चीज़ की जरूरत नहीं। गुरु साहब उसनूं फिर पुछदे हैं कि आप जी के मन में कोई फुरना कोई भावना कोई गल कोई इच्छा होवे तो सानूं दस सकते हो, तो बजुर्ग फिर नां विच सिर हिलाउंदा है। जदों गुरु साहब उसनूं तीजी बार पुछदे हैं तो संगतां देख के बहुत हैरान होंदियां हन कि गुरु साहब एक गरीब जिहे नूं जिसकी ढट्ठी जही पग है मैले कुचाले कपड़े हैं उसनूं इन्ना जोर दे के क्यों पुछ रहे हैं, क्यों मंगण वास्ते बार बार कह रहे हैं। हुण जिवें गुरु साहब उसनूं बार बार पुछ रहे सन, जे मेरे वर्गा कोई हुंदा तां जरूर गुरु साहब कोलों धन दौलत मंगदा, सुख सहूलतां मंगदा, आराम दे साधन मंगदा, कोई इहो जिहियां चीज़ां मंगदा जिस नाल उसदी बाकी दी जिंदगी सौखी लंघ जावे। हुण इत्थे जदों तीजी वार गुरु साहब ने उस बजुर्ग नूं पुछया कि अपने मन की इच्छा दसो तां बजुर्ग वैराग की अवस्था विच आउंदा होया कहंदा कि गुरु साहब इस उम्र दे विच मैं एक वार तां डिगदा ढिंदा आप जी दे दर्शनां लई पहुँच गया हाँ, पर शरीर वेख के लगता है कि हुण दोबारा नहीं आया जाएगा। पर मेरे मन के अंदर आप जी के दर्शनों की दोबारा बहुत इच्छा है। मैं चाहता हाँ कि आप जी कृपा करो, जो त्रुठे हो कुछ देने ते आए हो तो कृपा करो कि आप जी मेरे घर आके चरण पाओ, मैं दोबारा दर्शन दो, मेरे घर आओ। तो गुरु रामदास जी बोले कि हाँ भाई असीं तुहाडे घर जरूर आवांगे, घर भी आवांगे, प्रशादा पानी भी छकांगे, इशनान पानी करांगे, 2-4 दिन रुक के रह के जावांगे। गुरु साहब के मूँहे जवाब सुन के बजुर्ग बोलिया कि महाराज आप चवर तखत दे मालक हो, आप जी नूं जी आया नूं आप आ सकते हो, पर मैनूं एक गल दसो कि जदों तुसीं आवोगे तां तुहाडे नाल किन्ने सिख होणगे। तां गुरु साहब ने उसके चेहरे वाल बहुत ही सहज ते ठरमे नाल देखिया ते कहण लगे कि जदों असीं आवांगे तां साडे नाल 30-40 सिख तां जरूर होणगे। गुरु साहब दे मूँहे जवाब सुन के बजुर्ग कहण लगा कि गुरु साहब मैं बहुत गरीब जिहा बंदा हाँ, मेरे कोलों 30-40 सिखां नूं प्रशादा नहीं छकाया जाना, तुसीं आओ बेशक आओ तुहानूं जी आया नूं है, पर जेकर 30-40 सिखां दे नाल आउणा है तां फिर चाहे ना आओ।
ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਬੇਬਾਕ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਮੋਢੇ ਅਮੀਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਦੇਹ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 9ਵੇਂ ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 30-40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਆਹਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਠ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ 4ਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ 4ਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ 4ਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ 4ਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਲ ਹੋਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਥਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੁਚਾਲੇ ਸਨ, ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਠ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ 4ਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੱਡੇ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ 78,000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੋਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ 4 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ 78,000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਕੋਲ ਖੜਾ ਰੋਂਦਾ ਆ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਲਓਗੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜੀਬ ਮੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਚੌਥੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।